الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزان ملت، فرزندان توحید، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت یعنی اس کی عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتوں کو جوڑے۔ آج امت مسلمہ عجیب کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ ہر گھر کے اندر آپ اگر گہرائی سے جائزہ لیں گے تو بالکل رشتے ناتوں کے اندر وہ بکھراؤ اور وہ توڑ پیدا ہو چکا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی بہن سے ناراض، بہنیں بھائیوں سے ناراض، بھائی کے بھائی سے جھگڑے، آپس میں جتنے بھی رشتے ناتے ہیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے رشتوں کو، ناتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک نے بھی کئی مقام پر رشتوں کو، ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مقدس کی کئی آیات صراحتاً اس بات کا حکم کر رہی ہے کہ انسان کو رشتے ناتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اسی لیے احسان محسن نے کہا تھا کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم وہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و شہرت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت شہرت، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ تو آج رشتے ناتوں کے اندر بکھراؤ ہے، ایگو، انانیت، ہٹ دھرمی، ضد، ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، جھکانا چاہتا ہے، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہ بتلاتی ہے کہ جس کے اندر عاجزی، تواضع ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک کر کے چلتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تواضع کند ہوشمند گزی، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں۔ تواضع وہی اختیار کرتا ہے جس کے اندر عاجزی، انکساری ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جھک کر کے چلتا ہے۔ جس طرح وہ شاخ جس پر پھل میوہ لگا ہوا ہو وہ اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیتی ہے، اور جو تن کر چلتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، جو تن کر کھڑے تھے وہ جڑ سے اکھڑ گئے، واقف نہ تھے جو لوگ ہوا کے مزاج سے۔ تو عزیز بزرگوں، دوستو، آج کے دور کے اندر رشتے ناطے کو بالکل ایک دم ختم اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں۔ آکسیجن کے سہارے سے رشتے ناطے آج کے ٹائم کے اندر نظر آتا ہے کہ بالکل اس آخری مراحل کے اندر ہیں۔ ہر انسان اپنی ایگو، انانیت کی وجہ سے جھکنے کو تیار نہیں، جھکانے کے لیے تیار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی کوئی بہن نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے، ملتا ہے کہ ایک کسی قبیلے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے جنگ کی اور اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا، تو وہاں سے قیدی بنا لیے گئے۔ تو وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق کچھ روپیہ پیسہ اکٹھے کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں بات نکلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو قیدی بنایا ہے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس کا نام شیما ہے۔ جب اس نے محمد کا نام سنا تو اس کو وہ منظر یاد آ گیا، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی گود میں کھلایا ہے اور لوریاں دیتی تھی، اللہم ابقی لنا محمدا، یا اللہ ہمارے محمد کو باقی رکھنا، ان کو عزت اور سربلندی کے مقام پر پہنچانا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر محمد نے تمہارے عزیز و اقارب کو، خود ان شیما کے عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تمہیں سامان، روپیہ پیسہ اکٹھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جاتی ہوں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب حاضری ہوئی تو آپ جانتے ہیں وہ زمانہ اور تھا جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے، اب زمانہ وہ ہے کہ اب
पहरेदार खड़े हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मोहम्मद अरबी को जाकर के पैगाम दो, एक बूढ़ी औरत आई है मिलने के लिए, और जाकर के कहना कि मैं मोहम्मद की बहन हूँ। कुर्बान जाइए, हज़रत अबू हुरैरा जब नबी अलैहिस्सलाम के पास से मैसेज लेकर के गए तो आप अलैहिस्सलाम मिंबर से इतनी तेज़ी के साथ उतरे कि आपकी चादर भी वहीं पर रह गई, और दौड़ करके आए और अपनी बहन का इस्तकबाल किया और कहा कि शीमा, तुम्हें किस चीज़ ने मजबूर किया मेरे पास आने के लिए, तुम वहीं से इत्तला कर देती। फरमाया कि हमारे अजीज़ व अकारीब रिश्तेदार यहाँ पर कैदी बना लिए गए। तो आप सीरत का मुताला कीजिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में अक्सर आप मशवरा करते थे सहाबा से, लेकिन बग़ैर मशवरे के सारे कैदियों को रिहा कर दिया और सहाबा से कहा कि मैंने आज पहली मरतबा तुमसे कोई मशवरा नहीं किया। सहाबा ने कहा अल्लाह के महबूब, मशवरे की क्या ज़रूरत है, आपने जो किया है हम उसके ऊपर राज़ी और खुश हैं। और फिर उसके बाद हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा अपनी अज़वाज मुतहरात को कहा कि मेरी बहन आई है, और खुशी खुशी आप अपनी बहन का तारुफ करा रहे हैं। और फिर एक चादर मस्जिद नबवी के अंदर बिछाई, सहाबा ने हदियों का, तोहफ़ों का ढेर लगा दिया और एक ऊँट के ऊपर वो सारा सामान लादा और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने नकेल पकड़ करके अपनी बहन को रुखसत किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहनें अपने भाइयों के दरवाजे पर आती हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाती। और आज मसला ये है कि शादी से पहले बहन भाई इकट्ठे रह लेते हैं, वो ज़िंदगी और होती है, और जहाँ शादी हुई बस फिर तो कोई पुरसान हाल नहीं। बहनों की मीरास के अंदर से जो उनके हिस्से मिलते हैं आज उनको हड़प किया जा रहा है, उनको खाया जा रहा है। हालांकि किसी का हक खाना, और वो भी मजलूम, और औरत का हक खाना, ये तो इंतहाई घटिया और कमीनेपन की अलामत है। कुरान मुक़द्दस ने इस हक को अहमियत के साथ बयान किया है। इसलिए मेरा अजीज़ बुजुर्गों, भाइयों, बहनों के सर पर हाथ रखो, उनका इस्तकबाल करो। खुशी का कोई मौका हो, कोई ईद का मौका है, कोई शादी का मौका है, और कोई फंक्शन है, तो मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं, बढ़ चढ़ करके अपनी हैसियत के मुताबिक हदिये, तोहफ़े और उनका इस्तकबाल खंदा पेशानी के साथ करना चाहिए। इसलिए कि जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बहन की परवरिश की और उसको अच्छे से लिखाया पढ़ाया, यहाँ तक कि उसकी शादी कर दी, वो कल क़यामत के दिन मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ इस तरह होगा जैसे हाथ की दो उंगलियाँ, यानी बहुत कम फासला। और 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 के बारे में भी आपने यही इरशाद फरमाया। एक सहाबी हैं, कई बहनें हैं और वालदा का इंतकाल हो गया, तो ऐसी औरत से शादी की जो पहले से खाविंद वाली थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने शादी कर ली है, कुंवारी से की है, बेवा से? फरमाया कि मैंने बेवा से की है, और उसकी वजह यह है कि मैं ऐसी औरत घर में लाना चाहता हूँ जो मेरी बहनों को एक माँ की मोहब्बत, एक माँ का प्यार दे। इसलिए मैं अगर कुंवारी से शादी करता तो वो भी बचपने की वजह से, चूँकि उसको इतना तजर्बा नहीं होता, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सहाबा की तरबियत कैसी थी कि वो अपनी बहनों के हुकूक को अदा करने के लिए अगर शादी की ज़रूरत है तो ऐसी औरत से कर रहे हैं जो अपनी बहनों को भी, शौहर की बहनों को भी माँ का दर्जा दे सके। आज तो सास नंदों के झगड़े, एक दूसरे की चुगलियाँ, गीबत, टांग खींचना और अनानियत, सरकशी इस कदर दिमाग के अंदर भर चुकी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि बस नंदों को देखना गवारा नहीं, एक दूसरे सोतनों की तरह ये हाल हो गया है आज के ज़माने के अंदर। देवरानी जिठानी के साथ उसकी ने बनने के लिए तैयार नहीं, अगर बना रही है तो दूसरे की ग़ीबत, दूसरे की चुगली, अपनी छाँव को ऊंचा करना है, दूसरे को उतारना है। याद रखिए, ग़ीबत और चुगली से घर बर्बाद होते हैं, इनसे कभी घर आबाद नहीं होते। इसलिए अजीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों के साथ शफ़क़त का मामला करें, भाइयों की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, रिश्ते नातों को जोड़ें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हर एक को रिश्ते नातों को जोड़कर सिला रहमी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिला रहमी से उम्र भी बढ़ती है, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला इन तमाम
باتوں پر مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔